Okay, shall we start? Hi. I'll just wait for Bharat and then we'll start. One sec. Yeah. Yes. We can start, right? Okay, so hi everyone. I know, I think you all know what I'm going to say next. Good evening, ladies and gentlemen, and a warm welcome to all of you. It gives me immense pleasure to start off the very first edition of Lit Fest, and yes, I'm so happy to have all of you here. So I'm Shweta, and luckily or unluckily, I'm your pilot for today's ride. I have with me Andrea, who is also one of our volunteers, and I have with me Bharat Kulkarni and Bharat Kumar. So before we begin, I thought we'll say a little about Novel Nation and who we are. So I live in a world completely filled with books. So when DC Cap, the tech company that fosters us and promotes reading greatly, approached us asking for um, volunteering at the Chennai Book Fair in 2019, I was all in. And so we started off with our very first stall called Let's Meet at the Chennai Book Fair. And we had a take a book and leave a book initiative where people could swap, leave books that they have and take free books. It's like a little free library initiative that we had. And so that's how we began. And we began by believing that we can change the world through reading. And we wanted to continue from where we left off last year, but unfortunately, the pandemic has kept all of us inside. So this time we decided to go virtual, and the best thing about it is that we have no geographical boundaries. So I could keep going on and on about what we do, but we can start off right away. We have with us Bharat Kumar, who is an author on his own. He's a Tamil author. He's written a couple of books, and he will be handling the session from here on. Our very first speaker, Bharat, you can come online. Hi, Bharat. So our very first speaker for today is Mr. Charu Nivdita sir, and he is also an author. Bharat could probably give a little introduction on him. சாரு சார் வந்த பிறகும் கொடுக்கலாமா? அது ஓகே, அவர் வந்த பிறகு கொடுக்கலாம். அவர் இன்னும் ஒரு 5 minutesல ஜாயின் பண்ணிடுவாரு. சரி, ஓகே. சாரு சார் ஒரு கால் பண்ணி மேபி I'll ask him to join. Yeah, okay. You can call him and ask him to join. Yeah. Yeah, okay. So for our audience, if you guys have any questions that you would like to ask, y'all can put it in the chat box.
And if you all need to say anything, you all can always raise your hand, and we can turn on your mic so that you can ask a question directly at the end of the session. All right. So if there's anything you guys want to ask during this session, you all can just type it in the Q&A chat box that you all will have, and we'll address your questions. Thank you. Yes, Charu sir இப்போ ஒரு 5 minutes ஜாயின் பண்ணிடுவாரு. Okay. Hi. So you've asked us about how many swap libraries we have set up, right? So we have tied up with a few restaurants in Chennai to set up Little Free libraries there. But as of the pandemic, we haven't been able to physically set up Little Free swapping libraries. So we have a virtual swap online where all of you can register on our website. We have the link for a virtual book swap, and y'all can take a book and leave a book from that. We can share the link in the chat itself, and you can register for that, and we'll arrange for a virtual book swapping. Thank you. வணக்கம் சார். வணக்கம். உங்க வாய்ஸ் கேக்குது, என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதா? கேக்குதுங்க சார். ஆரம்பிக்கலாங்களா சார்? ஆரம்பிக்கலாமே. மாலை வணக்கம் சார். நாவல் நேஷன் டீம் சார்பாகவும் இங்க வந்திருக்க எல்லா வாசகர்கள் ரீடர்ஸ் எல்லா சார்பாகவும் ஒரு மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். எல்லாருக்கும் சாரை பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு சின்ன அறிமுகம், என்னால முயன்ற ஒரு சின்ன அறிமுகத்தை சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். இந்த நவீன தமிழ் இலக்கியத்துல வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத எழுத்தாளரா சார் இருக்காரு. எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனி மனித சுதந்திரத்தையும் சரி,
வாழ்க்கையின் உண்மைகளை வந்து உண்மை மாறாம எழுதக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளரா இருக்கார். இவருடைய புத்தகங்கள் பாத்தீங்கன்னா 0 டிகிரி ஆகட்டும், எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிசம் அண்ட் ஃபேன்சி பனினாமா இருக்கட்டும், ராஸ்லீலாவாகட்டும், எல்லாமே வந்து ஒரு சிறந்த இடத்தை வந்து பிடிச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இவரோட 0 டிகிரி புத்தகம் வந்து மற்ற வேற்று நாடுகளுடைய பல்கலைக்கழகத்துல வந்து பாடத்திட்டமா இருந்திருக்கு. ஸோ இப்படி வந்து லைக் ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் நமக்கு கிடைச்சிருக்காரு. அவரை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு இடத்துல நாம இருக்கோன்றதே நம்ம வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ வந்து நம்ம சார்கிட்ட வந்து நேர்காணல் கேள்விகளுக்கு போறதுபடி ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி. சார், இந்த ஒரு மாலையில வந்து அதிகமா வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் தான் இந்த இடத்துல இருக்க போறாங்க, அதிகமா உங்களுடைய பேச்சை கேட்கறதுக்கு. இந்த இளைஞர்கள் மத்தியில பேசும்போது உங்களுக்கு எடுத்த உடனே உங்களுக்கு என்ன சார் தோணுது? ஓகே, இளைஞர்கள் மத்தியில பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி தோணுது? உண்மையை சொல்ல போனா ஒன்றும் தோணல. என்ன இளைஞர்கள் மத்தியில தானே பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே, முதல் கேள்விக்கு போகலாமா சார்? போலாமே. ஓகே. ஸோ வந்து எல்லார் வீட்லயும் வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கும். ஒரு புத்தகங்கள் படிக்கிறதா இல்லை வந்து பள்ளி படிப்பு, அதாவது அந்த அகாடமிக்ஸ்ன்னு சொல்றதுக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு முறைன்னு சொல்லுவாங்க. புத்தகத்தை படி, லைக் ஸ்கூல் புக்ஸை படி, அகாடமிக்ஸ் படி, நீ வந்து மற்ற புத்தகங்கள் வந்து படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதை பத்தின உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? ஓகே, இதுதான் முதல் கேள்வி இல்லையா? ஓகே. பொதுவாக எல்லா இடத்துலையுமே இப்படிப்பட்ட வற்புறுத்தல், கம்பல் பண்றது பசங்களை இப்படிதான் நம்மளும் இப்படிதான் பார்த்துட்டு வர்றோம். சுற்றுப்புறத்துலயும் அப்படிதான் இருக்கு. நம்ம வீடு, எதிர் வீடு, பக்கத்து வீடு, எல்லா இடத்துலயுமே அப்படிதான் இருக்கு. என்னன்னா இந்த புத்தக படிப்பு அது அவங்களுடைய ஒரு ஃபீலிங் தான், இன்செக்யூரிட்டி. என்ன நம்ம குழந்தை வந்து உருப்பிடாம போயிட போதோ, உருப்பிடுறதுன்னா என்ன, பணம் சம்பாதிக்காம போயிட போதோ, ஒரு நம்மளை விட ஒரு ஸ்டெப்பாவது முன்னால இருக்கணும். எல்லா பேரண்ட்ஸுமே என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம், நம்ம பிள்ளையாவது நல்லா இருக்கட்டும். இது நம்ம நாட்டோட ஒரு நிலைமை. ஏன்னா இங்க மார்க் எடுக்கலைன்னா உருப்பிடாம போயிடுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்கு. அது பையன்களும் நம்ம பொண்ணுங்க பசங்க எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வேற வழி இல்லாம, எங்க காலத்துல அந்த அளவுக்கு இல்லை, இந்த அளவுக்கு இல்லை. அப்பெல்லாம் வந்து மார்க் எடுத்தாதான் முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை அப்ப இல்லை. ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி இல்லை. இப்ப ஆனா ஒரு 10th படிக்கிற பையனோ பொண்ணோ 12th 11th படிக்கிற அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாலே ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு நெருக்கடி. என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் இருக்கோ, என்னென்னலாம் இருக்கோ, ஐஐடியில சேர்றதுக்காக வேண்டி கோச்சிங்லாம் வந்து சேர்ந்து, அப்புறம் மியூசிக் கத்துக்க, அதை கத்துக்க, ஸ்விம்மிங் கத்துக்க, மிருதங்கம் கத்துக்க, கர்நாடிக் மியூசிக் கத்துக்கன்னு சொல்லி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றாங்க. அதனால நாங்க போய், அதாவது ரைட்டர்ஸ், நாங்க என்ன ரைட்டர்ஸ் அல்லது நீங்க போய் வேற எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் வேற அந்த போய் இலக்கியம் படிங்க, கொஞ்சம் டிராவல் பத்தி படிங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதை பத்தி காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு நேரமும் காலமும் கிடையாது. அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கு. ஆனால் எப்ப தெரியும்னா, ஒரு 30 வயசு தாண்டின பிறகு பணம் மட்டும் வந்துட்டு இருக்கும். லைஃப் அப்படியே ரொம்ப ஒரு வேக்குமா இருக்கும். ஒண்ணுமே இருக்காது. ஒண்ணு இல்லை. இப்ப கடந்த வருஷம் இந்த கொரோனா வந்த பிறகு எல்லாரும் வீட்டுல இருந்து வேலை செய்யணும்னு வந்ததும், அல்லது வேலைக்கு போகாத மாணவர்கள் போறதுக்கான அந்த இடையில இருக்கிறவங்க, இந்த ஒரு வருஷத்தை வந்து என்ன பண்றது, எப்போதுமா நெட்ஃபிளிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க முடியும்? கிட்டத்தட்ட பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆனா எனக்கெல்லாம் படிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் நேரமே இல்லை. சொல்ல போனா 2020ல எனக்கு வந்து நான் பிஸியஸ்ட் இயர்னு சொன்னா அதுதான். அந்த அளவுக்கு இருந்தது. வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடுகள்ல, உதாரணமா ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், இந்த வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. அமெரிக்கா பத்தி எனக்கு தெரியாது. அங்க வந்து நிலைமை இப்படி இல்லை. ஒரு +2 படிக்கிற பையனை போய் என்ன படிக்கிறேன்னு கேட்டாலே அவங்க வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் பண்றாங்க. ஏன் படிக்கிறத பத்தியே எல்லா இண்டியன்ஸும் கேட்கறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க. அவன் வந்து பையன் சொன்னான்,
நான் இன்னும் யோசிக்கலைங்கிறான். 12th படிக்கிற பையன். நான் இன்னும் யோசிக்கல, ஒரு வருஷம் ஸ்கீயிங் பண்ணிட்டு, ஆல்ப்ஸ் போய் ஸ்கீயிங் பண்ணிட்டு அப்புறமா யோசிக்கலான் இருக்கேன் அப்படின்னா. அவனை வந்து ஒரு 3-4 வருஷம் திரும்ப போய் பார்க்க போது கேட்க போது, நான் ஒரு வருஷம் ஸ்கீயிங்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து நான் மெடிசின் படிச்சுட்டு இருக்கேன், வேலை செஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ரிலாக்ஸ்டா இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். இங்க அந்த ஒரு இது இல்லை. எங்க வீட்டையே எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் நாங்க மத்த எல்லாம் படிச்சுட்டோம். ஒரே ஒரு பையன் படிக்கல, அவனுக்கு படிப்பு வரல. அவன் வந்து ஒரு கூலி வேலைக்கு தான் போக வேண்டியது ஆச்சு. இங்க வந்து அதுக்கான அந்த செக்யூரிட்டி இல்லை. இதெல்லாம் தவிர்த்து இலக்கியமோ இலக்கியம் சார்ந்தோ நமது அந்த படிப்பு, அந்த பள்ளி படிப்பு, மார்க் வாங்குறதுக்கான படிப்பு தவிர வேற எதுவும் படிக்கலன்னா அப்படியே வந்து ஒரு ரோபோ மாதிரியான ஒரு மீனிங்லெஸ் அப்சர்ட் லைஃப் தான் கொண்டு போய் விடும். அது நமது தமிழ் சொசைட்டி தான் இன்னும் இந்த இந்தியாவிலே அதிகப்படியா பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. தமிழ்நாடும் ஆந்திர பிரதேசம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த 2 ஸ்டேட்டுக்கும் கொஞ்சம் சினிமாவும் இதுக்கு துணையா இருக்கு. ஏன்னா பிடிச்சுக்கிறதுக்கு பொழுதுபோக்குன்னு சொல்லி அது ஒண்ணுதான் இருக்கிறதுனால படிப்பு இல்லாத ஒரு சமூகம் இங்க வந்து ரொம்ப சேஃபா அவங்க ஹாப்பியா இருக்கிறதாக நினைச்சு இந்த ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடும் ஒரு வெறுமையான ஒரு கலாச்சார சீரழிவு அல்லது பிலிஸ்டைன்னு சொல்றோம்ல இங்கிலீஷ்ல, ஒரு எப்படி அந்த ஒரு நீங்க எதை வச்சு சொல்றீங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்தமான லைஃப் ஸ்டைல் அல்லது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் கேரளாவில் எப்படி இருக்கு, கர்நாடகாவில் எப்படி இருக்கு. கர்நாடகாவில் ஒன்றும் இல்லை, சமீபத்தில் வந்து ஒரு படம் சூர்யா நடிச்ச சூரரை போற்றின்னு ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த படம் வந்து ஒரு புத்தகமா எழுதப்பட்டது இல்லையா. அந்த புத்தகத்தை நான் படம் பார்க்கல, ஆனா அந்த புத்தகத்தை படித்தேன். அந்த புத்தகத்தை எழுதினவர் ஒரு கேப்டன் இல்லையா, அவரோட அந்த பயோகிராஃபி, ஆட்டோபயோகிராஃபி கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய இலக்கியவாதியோட நாவல் மாதிரி இருந்துச்சு. பக்கத்துக்கு பக்கம் இலக்கிய புத்தகங்கள்ல இருந்து கொட்டேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த கொட்டேஷன்னா ஏதோ கண்டுபிடிச்சு போடுற மாதிரி இல்லை, அந்த வாழ்க்கையோட ஒட்டி. அவர் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எருடிஷன் இருக்கு பாருங்க. வாழ்க்கை பூரா படிச்ச ஒரு இலக்கியவாதியால தான் அப்படிப்பட்ட புத்தகம் எழுத முடியும். இவ்வளவுக்கும் அவர் ரைட்டர் கிடையாது, அவர் ஒரு நான் ரைட்டர். அதே மாதிரி சுதாமூர்த்தின்னு இருக்காங்க பாருங்க, நாராயணமூர்த்தியோட ஒய்ஃப். அவங்க ஏராளமா புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க, அவங்களும் ரைட்டர் கிடையாது. அவங்களோட புத்தகங்களை இந்த மாதிரி கன்னடிகாஸோட புத்தகங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா, ஏன் சொல்றேன்னா அவங்க சின்ன வயசுல இருந்து 4-5 வயசுல இருந்து கதைகள் சொல்லப்பட்டு புத்தகங்கள் படிச்சு 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 ரைட்டரோ நான் ரைட்டரோ காமன் மேனோ அந்த ஆளே வந்து ஒரு மாதிரி ரிஃபைன்டா இருக்கு. அதை நான் வந்து இங்க நம்ம இதுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இப்ப கிணத்துக்குள்ள இருக்கிற பூனைக்கு அல்லது கிணத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஜந்துவுக்கு அதுதான் பிரபஞ்சம் இல்லையா, வெளியில வந்தா தானே தெரியும். அதனால கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியும். ஸோ அது ஒரு தன்மை இருக்கு. நம்ம இந்த போற போக்குல இந்த ஒரு 1 ஹவர்ல இதை பத்தியே பேசணும்னா நேரம் ஆயிடும். ஆனா இதை பத்தி நம்ம இன்னும் நிறைய ஏன் நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தியும் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருப்போம், கூட வந்துகிட்டே தான் இருக்கும், நம்ம பேசலாம். ஓகே, ரொம்ப அருமை சார். இந்த காலத்தின் கட்டாயத்தினால இப்போ வந்து இன்டெகிரேட்டிவ் ஃபீலிங்னால இப்போ வந்து மக்கள் இந்த கருத்து வேறுபாடு இருக்கு. சரிங்க சார், அடுத்த கேள்வி வந்து புத்தகம் வந்து வாழ்க்கையை வந்து கண்டிப்பா அர்த்தப்படுத்தும்ன்ற ஒரு பொதுவான கருத்து இருக்கு. இதை பத்தி நீங்க என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? இது மேல உங்களுடைய பார்வை என்ன? புத்தகம் அர்த்தப்படுத்தும், புத்தகம் வாழ்க்கையை மாற்றும் அல்லது அர்த்தப்படுத்தும் என்ற பொதுவான கருத்து உண்டு. புத்தகம் வாழ்க்கையை மாற்றும், புத்தகம் வாழ்க்கையை மாற்றும். ஆனா நீங்க வந்து என்னோட சங்கீத ஆசிரியர் சொன்னாரு, திரிய கிள்ளி விடாம, திரி இருக்கு இல்லையா விளக்கு திரி, அந்த திரியை கட் பண்ணி விடாம நீங்க எண்ணெயை ஊத்திக்கிட்டே இருந்தா எவ்வளவு எண்ணெய் ஊத்தினாலும் விளக்கு எரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்கணும், அதை கட் பண்ணி விடணும். அது என்ன? அதை கட் பண்ணாம நீங்க மேல 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 உலக இலக்கியம், உலக சினிமா 1000 புத்தகம் படிச்சாலும் அந்த 1000 இலக்கிய புத்தகமே சொல்றேன்,
அது எல்லாம் என்ன ஆகும்னா, உங்களோட ஆயுத கிடங்கு இருக்குல்ல, ஆயுத கிடங்குன்னு எதை சொல்றேன்னா, ஒரு லைப்ரரின்னு வச்சுக்கோ. ஆயுத கிடங்கு மறந்துடும். ஒரு லைப்ரரி உங்களோட மனசுல நீங்க 1000 புத்தகம் படிச்சிருக்கீங்க, அது பூரா உங்களுடைய ஆர்கைவ்ஸ்ல இருக்கு. இது பூரா விஸ்டமா மாறலன்னா ஆயுதமா மாறிடும், உங்களோட வெப்பனா மாறும். அதாவது நீங்க ஒரு பெரிய படிப்பாளி, ஒரு பெரிய அகங்காரத்திலையும், அதாவது ஒன்னும் தெரியாதவனை விட படிச்சவனுக்கிட்ட இந்த கிரிமினாலிட்டி இருந்ததுன்னு வச்சுங்க, அவன் இன்னும் திறமையான ஒரு கிரிமினலா தான் மாறுவான். அது வெப்பனா மாறிடும். இது எப்படி? ஒன்னும் புரியலையே, எனக்குமே இது முதல்ல புரியல. எப்படி இது? புத்தகம் படிச்சா அது ஒரு அறிவு வளரும், ஞானம் வளரும், திரிய கிள்ளணும். அது என்ன அப்படின்னா, வேல்யூஸ் இருக்கு பாருங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற ஏன் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, படிக்கணுங்கிறீங்களே, படிக்காதவனை விட, படிக்காத ஒரு இக்னரண்டான ஒரு ஆளை விட படிச்சவன் மோர் கிரிமினல்னு தானே இருக்கான், இன்னும் கெட்டவனால இருக்கான். இப்ப எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேக்குறாங்க. அது பல சமயங்கள்ல உண்மையாவும் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, திரிய கிள்ளாம மேல 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 புத்தகங்களை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம், எண்ணெயை ஊத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம், அது வெப்பனா மாறிக்கிட்டே இருக்கு. 100 புத்தகங்கிறது 200 புத்தகமாவது, 200 வெப்பன். இப்ப என்கிட்ட கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. அப்படி ஆயுதம் அதிகமாகிட்டே இருக்கு. எப்படி திரிய கிள்றது அப்படின்னு பார்த்தா, காந்தி கிட்ட சபர்மதி ஆசிரமத்துல சுதந்திரம் வர்றதுக்கு முன்னால ஒரு மல்டி மில்லியனரோட ஒரு குஜராத்தி பிசினஸ் மேனோட பையன் வெளிநாட்டுல போய், அந்த குஜராத்தி பிசினஸ் மேன் காந்தியோட சீடர். காந்திக்கு பிர்லாலாம் அவரோட சீடர்களா இருந்தாங்க இல்லையா, ஸ்டூடெண்டா இருந்தாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அவர் ஒரு பெரிய மில்லியனர். அவரோட பையன் வெளிநாட்டுல லண்டன் மாதிரி ஏதோ ஒரு ஊர், சரியா ஞாபகம் இல்லை, அங்க போய் ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சு வந்திருக்கான். பொருளாதார நிபுணர். ஒரு 25 வயசு 26 வயசு. அவனுக்கு என்ன ஆசை, நேரா காந்தி கிட்ட அப்படியே வணக்கம் சொல்லி நமஸ்காரம் சொல்லி, பாபுஜி இந்த நாட்டுக்கு நான் சேவை செய்யணும். அவன் ஒரு மல்டி நேஷனல்ல போய் எங்க அல்லது அமெரிக்கால போய் வேலை செய்யல, இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்யணும். ஏன்னா காந்தியோட வழிகாட்டுதல்ல ஃபேமிலி இல்லையா அது, அப்பா அந்த மாதிரி. அதனால நான் இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்யணும், தேச சேவை செய்யணும், எனக்கு வழிகாட்டுங்க, என்ன எந்த இடத்துக்கு போகணும், என்ன பண்ணணும்னு நீங்க சொல்லுங்க, நான் செய்யறேங்கிறான். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, இதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இருந்தாலும் அதை நம்ம திரும்ப திரும்ப நினைச்சு பார்ப்போம். அவர் என்ன சொல்றாரு, சபர்மதி ஆசிரமத்துல நான் இங்க எத்தனை நாள் வேணாலும் இருக்கேன், எனக்கு வழிகாட்டுங்க, நான் கத்துக்கிறேன், கக்கூஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணு அப்படிங்கிற. இந்த பொருளாதார நிபுணர் கக்கூஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்றான். அப்புறம் பஜன்ல உட்காடுறான். நாள் அதுலயே போயிடுது. மறுநாள் கக்கூஸ் கிளீன் பண்றான். ஒரு வாரம் கிளீன் பண்ணிட்டான். ஒரு வாரம் கிளீன் பண்ணி அவனுக்கு அதுல அசூயெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. பாபுஜியே ஒரு மகாத்மாவே அப்பப்ப பண்றாரு, அதனால. ஆனா அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு குமைச்சல், ஒரு ஆற்றாமை. என்னன்னா, லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்ல போய் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். இந்த எக்கனாமிக் நாலேஜை வச்சு நம்ம இந்த நாட்டுக்கு என்னென்னமோ பண்ணலாமே, இது யார்கிட்டயுமே கிடைக்காத ஒரு நாலேஜால நம்மகிட்ட இருக்கு, இந்த நாட்டை எவ்வளவு முன்னேற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு அவர்கிட்ட போய், பாபுஜி பண்ணிட்டேன், கக்கூஸ்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டேன், இன்னும் ஏதாவது வேலை கொடுங்க. அவர் திரும்பவும் கக்கூஸே கிளீன் பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. இவன் மறுபடியும் போய் ஒரு இந்த தடவை 2-3 வாரம் பண்ணிட்டான், 1 மாசம் பண்ணிட்டான். பண்ணிட்டு மறுபடியும் போய் ரொம்ப தாழ்மையோட அவர் மறுபடியும் கக்கூஸை கிளீன் பண்ணுன்னு சொன்னதும் என்ன பண்றான், என்னோட நாலேஜ் ரொம்ப ரேர், அதை நான் இந்த நாட்டுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பாபுஜி அப்படின்னு ஒரு தாழ்மையா சொல்றான். அவர் அப்ப பதில் சொல்றாரு என்னன்னா, இது ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு வரலாறு. இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்யணும்னு மேல இருந்து ஆரம்பிச்சா
சேவை செய்ய முடியாது. கீழே இருந்து ஆரம்பிக்கணும். உனக்கு இந்த கக்கூஸ் அல்றவங்களோட கஷ்டம் தெரியணும். கீழே இருந்து வந்தாதான் இந்த நாட்டுக்கு நீ சேவை செய்ய முடியும். இன்னொரு 2-3 மாசம் இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு அப்புறமா வா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் வேல்யூஸ்ங்கிறது. நல்லவங்களா தான் இருப்போம், இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்யணும்னு தான் நினைப்போம். ஆனா திரி கிள்ளப்பட்டிருக்காது. எந்த இடத்துல இருந்து எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது? உதாரணம், இன்னொரு உதாரணம், ஒரு ஒரு ரொம்ப கான்டெம்பரரி லைஃப்ல சொல்றாங்க. எங்க வீட்டுக்கு கீழே ஒரு 15 பூனைக்குட்டி இருக்கு. பூனைகள் இருக்கு. 15 பூனை இருக்கு. ஒண்ணுதான் வந்தது. சரி, பசியில கத்துதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேட் ஃபுட் போட்டோமா, 1 2 ஆச்சு, 2 3 ஆச்சு, இப்போ 15 இருக்கு. அதுக்கு காலையில அவந்திக்காவும் இரவுல போய் நானும் போடுவோம். சமயத்துல 2 பேருமே போய் போடுவோம். இது சாதாரண விஷயம் இல்ல. இது ஒரு வார்த்தையில சொல்ற விஷயம் இல்ல. என்னன்னா, அதை போட்டுட்டு 3/4 மணி நேரம் பக்கத்துல நிக்கணும். இல்லைன்னா நாயோ காக்காயோ வந்து துரத்திடும். வேற பூனைகள், வேற அபார்ட்மெண்ட் பூனைகள் வந்து துரத்திடும். நம்ம போடுற சாப்பாடு அந்த பூனைகளுக்கு கிடைக்காம போயிடும். இந்த பூனைகளும் பயந்துட்டு போயிடும். ஏன்னா வெஹிக்கிள் வந்தாலும் ஓடிடும். மனுஷங்க வந்தா பயந்து போய் ஓடிடும். ஏன்னா மனுஷங்க வந்து துரத்திக்கிட்டே இருக்கானே இருக்கும் ஜந்துக்களை, அதனால ஓடிடும். அதனால கூட 3/4 மணி நேரம் செலவு பண்ணணும். ஆனா இது கூட பிரச்சனை இல்லை. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கோம். கீழ் ஃப்ளோர்ல ஆபீஸ்லாம் இருக்கு. இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல ஆபீஸ்லாம் இருக்கு. காலையில 8 மணிக்கெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு கால் வந்துடும். என்னன்னா, கீழே ஒரு 2 நாள் அப்படி சொன்னாங்க. உடனே அவத்துக்கு என்னோட ஒய்ஃப் என்ன பண்ணா, நல்ல அந்த பெருக்கிறதுக்கான விளக்கமாறு அந்த கூடையெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அங்க போய் அந்த அது மலஜலம் கழிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா வாசல்ல எல்லாம், அது அசூயைப்படுறாங்க. அதை அவந்திகா எடுத்து கிளீன் பண்ணிட்டு பாடுறான். டெய்லி நைட்டு நான் போய் கிளீன் பண்ணிடுவேன். அவ தூங்கிக்கிட்டு இருந்தாருன்னா, வேற வேலையா இருந்தாருன்னா நான் போய் கிளீன் பண்ணிடுவேன். இத கீழே வேலை செய்யற பணியாட்கள் இருக்காங்க பாருங்க, இதுக்குன்னே இருக்கிற துப்புரவு பணியாட்கள் இங்க வச்சிருக்காங்க. 10,000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்து அவங்க எங்க கிட்ட வந்து அடிக்கடி பணப்பற்றாக்குறைன்னா உங்ககிட்ட உடனே எங்கிட்ட தான் வந்து பணம் கேட்பாங்க, புடவை கேட்பாங்க. எல்லாம் இங்க இருந்து சப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும். கர்ண பரம்பரை வீடு மாதிரி, கர்ணனோட வீடு மாதிரி சப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு நாள் கூட அவங்க நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னதே இல்லை. ஏன் தெரியுமா? இவங்க தானே சாப்பாடு போடுறாங்க, ஆகட்டும். பாத்தீங்களா? இங்க இது கிராமத்துல இப்படி நடக்காது. ரொம்ப ரொம்ப விளிம்பு நிலை மக்கள் அவங்க. ஆனாலும் அந்த வேலைக்கு தயாரா இல்லை. ஆனா உதவின்னா என்கிட்ட தான் வர்றாங்க. அப்போ எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் சென்னையில போட் கிளப்னு ஒரு இடம் இருக்கு. சென்னையோட நீங்க மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சாதாரணம். அந்த போட் கிளப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் மினிஸ்டரையே மாத்தக்கூடியவங்க. அவங்க வந்து மேட்டுக்குடினா அது அந்த அளவுக்கு மேட்டுக்குடி. அங்க போய் நீங்க வந்து ஒரு மினிஸ்டரா கூட இருக்கலாம். நீங்க அங்க போய் இடம் வாங்க முடியாது. அந்த மாதிரியான ஒரு எலிட்டிஸ்ட் மேட்டுக்குடி இடம். ஆனா இந்த இந்திய வாழ்க்கையோட ஆபாசத்தை அங்க பார்க்கலாம் நீங்க. இப்ப நான் சொன்ன கனெக்டட் விஷயம், ஒவ்வொரு தெருவோட முனையிலையும் நல்ல ஒரு மேட்டுக்குடி இங்கிலீஷ்ல, அதை எனக்கு ரீப்ரொடியூஸ் பண்றது கூட மறந்துட்டேன், தெரியல. இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப எலிட்டிஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல, நாய்களும் பூனைகளோ உங்களுடைய செல்ல பிராணிகள் மலஜலம் கழித்தால் அதை உடனே அகற்றவும் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல எழுதி வச்சிருக்கு. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு தெருவுல 4 இடத்துல எழுதி வச்சிருக்குங்க. இதை விட ஆபாசம், அருவருப்பு, அசிங்கம் எங்கேயாவது இருக்கா? வெளிநாடுகளுக்கு நான் அதாவது பார்க்காத நாடு கிடையாது. அங்கெல்லாம் போனா அவன் ஒரு ஒரு சோத்துக்கு வழி இல்லாம இருக்கான், ஒர்க்கரா இருக்கான், எலக்ட்ரீஷியனா இருக்கான், பிச்சைக்காரனா கூட இருக்கிறான். இந்த போர்டு இல்ல. இந்த போர்டு இல்லாமே தன்னோட நாய் வந்து 2க்கு போச்சுன்னா, மலஜலம் போச்சுன்னா கையில ஒரு குவளை வச்சிருக்கான், எடுத்து போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கிறான். இங்க இந்த 2 கால் நாய்ங்களுக்கு சொல்ல வேண்டி இருக்குங்க. உங்க நாய் மலஜலம் போனுச்சுன்னா அதை எடுத்து அகற்றவும்னு சொல்ல வேண்டி இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு பெரிய கேவலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு பாத்துங்க நம்ம. அது எந்த இடத்துல? லண்டன் மாதிரி இருக்கும் அந்த இடம். லண்டன்ல உள்ள மேட்டுக்குடி இடம் மாதிரி இருக்கும் போட்ல. அங்க இருக்கு, சொல்ல வேண்டி இருக்கு. அப்படியும் செய்யறது இல்லை. செஞ்சிருந்தா அவன் போர்டை எடுத்திருப்பான்ல, செய்யறது இல்லை. இதெல்லாம் பார்த்து கேவலமா இருக்கு. இதுதான்
மதிப்பீடுகளின் வீழ்ச்சிங்கிறேன். நீங்க என்னதான் காந்தி புக்கு படிச்சாலும், நான் சொல்ற புக்கெல்லாம் படிச்சாலும், வேல்யூஸ் சிஸ்டம் அந்த அந்த மைண்டுக்குள்ள இருக்கிற அந்த நாலெட்ஜுங்கிறது விஸ்டமா மாறலைன்னா நீங்க எத்தனை புஸ்தகம் படிச்சாலும் அது வெப்பனா தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்த கேள்வி போலாம். கண்டிப்பா சார். அடுத்த கேள்வி வந்து சார், ஒரு நல்ல வாசகர் வந்து ஒரு பரந்த வாசிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் என்ன? நீங்க பேசுறது கேட்கலையே. கேக்குதா சார்? கேக்குதுங்களா சார்? இப்பதான் கேக்குது. அது இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து அப்பப்போ ஆஃப் ஆயிடுது. நான் பேசுறது கேட்டுச்சான்னா? கிளியரா கேக்குது சார். கேக்குதா சார்? நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குதுங்க சார். ஓகே ஓகே, சொல்லுங்க. ஓகே சார். அடுத்த கேள்வி வந்து, ஒரு நல்ல வாசகர் வந்து பரந்த வாசிப்பை வந்து மேற்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் என்ன சார்? பரந்த வாசிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டிய. ஓகே ஓகே ஓகே. கொஞ்சம் தொட நிறுத்திடக்கூடாது, இன்னும் நிறைய வாசிக்கணும் இந்த கேள்வியா இருக்கு. இதுக்கு வந்து நம்ம போன கேள்விக்கே இது கவர் பண்ணிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு இதோட நிறுத்தாம பரந்துபட்ட வாசிப்பு வேணும். ஒருவேளை அந்த திரிய கிள்ற ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த விஷயம் நீங்க உங்களுடைய பரந்துபட்ட வாசிப்பின் மூலமாகவே கிடைக்கலாம். ஏன்னா நான் இந்த காந்தியோட சபர்மதி ஆசிரமத்துல நடந்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அதை ஒரு புத்தகத்துல தான் படிச்சேன். அதை ஏத்துக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மனோபாவம் இருந்துச்சுன்னா, அதை நீங்க அனுபவம் இல்லாம, ஒரு கைடு இல்லாம, ஆசான் இல்லாம புத்தகத்தின் மூலமாவே கத்துக்கலாம். அதனால பரந்துபட்ட வாசிப்பு தேவைதான். ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்கீங்க சார். இப்ப வந்து ஒரு புத்தகம் வந்து நம்மள வந்து வழி நடத்தும்ன்ற கருத்து இருக்கு சார். ஆமா. இப்ப ஒரு புத்தகத்தை படிச்சு நம்ம வந்து அதுபடி நடப்போம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அப்போ வந்து நம்ம ஒரு புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு கவனம் தேவை இல்லையா? எல்லா புத்தகத்தையும் எடுத்து படிச்சுட்டு போய் நம்ம தவறான வழியில கூட நம்ம வந்து வழி நடத்தப்படலாம். சோ அப்ப எப்படி சார் ஒரு புத்தகத்தை வந்து தேர்ந்தெடுக்கலான்ற மாதிரி நீங்க நினைக்கிறீங்க? இது வந்து பலருக்கும், அதாவது இந்த பக்கமா வர்றவங்க, சரி நான் புஸ்தகம் படிக்க தயார் அப்படின்னு வர்றவங்க என்ன ஆச்சு தெரியுமா, கடந்த 40 ஆண்டுகள் 50 ஆண்டுகள்னு வச்சுங்களேன், 50 ஆண்டுகள்ல தவறான புத்தகத்தையே படிச்சிருக்காங்க. ஒரு என்டையர் சமூகம், ஒரு தமிழ் சமூகமே 40-50 வருஷமா படிக்கணும்னு நினைச்சு, படிக்கிறதாக நினைச்சு, நிறைய படிக்கிறதாகவே நினைச்சு தப்பான புத்தகத்தை படிச்சு. என்னோட நண்பரே அதுக்கு உதாரணம். ஏன்னா எங்க போனாலும் அந்த பேர் தான் இருக்கு, அந்த புஸ்தகம் தான் கிடைக்குது. அவருக்கு சீசு செல்லப்பா கிடைக்கல, கானா சுப்பிரமணியன் கிடைக்கல, எம்பி வெங்கட்ராம் கிடைக்கல, எஸ் சம்பத் கிடைக்கல, சாருவாகன் கிடைக்கல, தி ஜானகிராமன் கிடைக்கல, ஆ மாதவன் கிடைக்கல, யாருமே கிடைக்கல. நான் பேர் சொல்ல விரும்பல. பாப்புலர் ரைட்டர் ஒரே ஒருத்தர் தான் கிடைச்சாரு, அதை தான் படிச்சாங்க. அவருக்கு நான் ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னால இப்ப நான் சொன்ன பெயர்கள் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தினேன். ஐயோ இதெல்லாம் முதல்ல படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. 60 வயசுல படிப்பாளி அவரு, ஒரேஷியஸ் ரீடருங்க. தமிழ்ல படிக்க புத்தகம் இல்ல, நல்ல புத்தகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்ல படிச்சுட்டு இருந்தாரு. எவ்வளவு ஒரு கொடுமை பாருங்க. அப்ப இதை யார் செஞ்சிருக்கணும்? வாத்தியார் பண்ணிருக்கணும், ஆசிரியர்கள் தான் செஞ்சிருக்கணும். ஆசிரியர்களுக்கும் அந்த ஒரு ஒண்ணு இல்லைங்க, அலியான்ஸ் பிரான்சஸ்ன்னு இந்திய சென்னையில ஒரு இடம் இருக்குங்க, போய் பிரெஞ்சு கத்துக்கலாம். அங்க போய் பார்த்தா தமிழ்ல இருந்து பிரெஞ்சு லாங்குவேஜுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்களாம். எதை? பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தாரு பாருங்க ஸ்ரீராமானுஜர், அவரெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டியதுதான், தப்பே இல்லை. அவரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, திருக்குறளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் கேட்டேன், இன்னும் வந்து அப்ப திருக்குறளை பண்றீங்கன்னா என்ன கிட்ட வர்றதுக்கு 2000 வருஷம் ஆகும் இருக்கு இன்னும் அப்படி. சரி, அடுத்து என்ன பண்றாங்கன்னா
இங்க யாராவது உங்களோட ஃபேன்ஸ் இருந்தா மன்னிச்சுங்க, கமலஹாசனோட சிறுகதை கவிதை எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரெஞ்சுல. யோ, அப்படி ஏதோ பொழுதுபோக்கா எழுதுறாருயா, இது ஏன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ரைட்டர்ஸே தெரியாம நீ ஏன் இருக்கிற? நீ கல்ச்சுரல் கலாச்சார பரிமாற்றம் எங்க இருந்தியா நடக்கும்? நீ உனக்கு பிரான்ஸுக்கும் எங்களுக்கு யூ நேம் எனி பிரெஞ்ச் ரைட்டர், we have this author translation. யார் பேர் வேணாலும் சொல்லு. ஜெனேங்கிரியா இருக்கு, யார் பேரை சொல்லு இருக்கு என்கிட்ட டிரான்ஸ்லேஷன், அழகான டிரான்ஸ்லேஷன். நீ என்னடான்னா திருவள்ளுவரையும் இப்ப கான்டெம்பரரி ரைட்டர்ஸ் யாருன்னு கேட்டா கமலஹாசன், வைரமுத்து எல்லாரும் பண்ணிட்டு அடா பாவீங்கள நீங்களுமாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கமே நான் திரும்ப மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். இப்படி இருக்கு. என்ன கேள்வி இது? எங்க சைடு ஓடிட்டேனா? அதனால தப்பான சரியான அறிமுகம் இல்லைங்க. அதனால இப்ப நிறைய இணையதளங்கள்ல நிறைய வந்தாச்சு, முன்ன மாதிரி இல்லை. அதனால நிறைய எக்ஸ்போசர் இருக்கு உங்களுக்கு. அதனால டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம, உங்களுக்கு இலக்கியத்துல ஈடுபாடு இல்லையா, ஈடுபாடு இல்லாத மட்டும் செய்யவே கூடாது. எனக்கு என்னோட தியரியா தான், என்னோட பிரின்சிபிளே தான். உங்களுக்கு ஈடுபாடு இல்லாத செய்யாதீங்க. எனக்கு இலக்கியத்துல ஈடுபாடு இல்லை ஆனா படிக்கணும் அப்படின்னா டிராவல் புக்ஸ் படிங்க. வாழ்க்கை பூரா டிராவல் புக்ஸ் படிக்கலாம், வாழ்க்கை பூரா படிக்கலாம். ஒரு ஜென்மம் பத்தாது, ஒரு லைஃப் பத்தாது, அவ்வளவு படிக்கலாம் இருக்கு. அது மாதிரி இலக்கியத்திலே நிறைய, அதாவது ஹிஸ்டரி பத்தி இருக்கு. வில்லியம் டால்ரிம்பிள் எழுதிட்டு இருக்காரு ஹிஸ்டரி பத்தி, நல்ல பியூட்டிஃபுல் புக்ஸ் அவரு இருக்கு. அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட துறைகள் இருக்கு, ஜானர் இல்லையா? அதனால நீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய சினிமா பத்தியே நிறைய புக்ஸ் வந்துருக்கு. அது அவங்களுடைய அனுபவங்கள், பயோகிராபிஸ், சரியா, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. எக்கச்சக்கமான துறைகள் இருக்கு படிப்புலயே. அதனால எனக்கு ஹார்ட் கோர் லிட்ரேச்சர் தான் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு எது சுவாரஸ்யமா இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? ரொம்ப அருமையான விளக்கம் சார். ஓகே சார், அடுத்த கேள்வி போகலாமா சார்? போகலாம். ஓகே சார், நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து நிறைய நண்பர்கள் கிடைப்பாங்க. வாசிப்பு மூலியமா நம்மளுக்கு ஒரு நண்பர்கள் வட்டம் கிடைக்கும். வாசிப்பு மூலியமாவே நமக்கு ஒரு நண்பர்கள் வட்டம். அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்களுடைய பங்கு, அவங்களுடைய முக்கியத்துவம் பத்தி சொல்லுங்க சார். உங்களுக்கு நீங்க எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் நண்பர்கள் கிடைப்பாங்க. இங்க சென்னை நகரம் வெள்ளத்துல ஒரு கட்டத்துல மிதந்துச்சு ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னால. அப்ப எனக்கு புதிய நண்பர்கள் நிறைய பேர் கிடைச்சாங்க. யாருன்னா, அவங்க எல்லாம் இந்த சென்னை நகரமே வெள்ளத்துல மிதக்கும் போது கையில ஒரு பேக் எடுத்துக்கிட்டு தெருவா போய் அந்த அதாவது உணவு கிடைக்காம 3-4 நாளா பட்னி கிடக்கிற நாய், பூனை எல்லாம் இருக்குல்ல, அதுங்களுக்கு எல்லாம் உணவு போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. நானும் அதுல ஒரு ஆளு. ஸோ அவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அப்படியே பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அவங்க எல்லாம் எனக்கு இன்னமும் நண்பர்களா இருக்காங்க. அபார்ட் ஃப்ரம் லிட்ரேச்சர், அபார்ட் ஃப்ரம் ரைட்டிங். அதே மாதிரி இசைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுலயும் எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க. நிறைய நண்பர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள்ல இருந்து ஏஆர் ரஹ்மான் வரைக்கும். ஏஆர் ரஹ்மானை என்னை இணைக்கிறது ரைட்டிங் இல்லை, இசை. இப்படி பல நண்பர்கள் இசை மூலமா எனக்கு. இதே மாதிரி டிராவல்ல எனக்கு இல்லை, ஆனா டிராவல்ல நிறைய சங்கங்கள், சொசைட்டிஸ், அது மாதிரி சினிமா, இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலையும் அதுக்கான நண்பர் வட்டம் வந்து பெரிய அளவுல இருக்கு. அதனால நீங்க வந்து அந்த 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 இடத்து ஃபீல்டுக்குள்ள போயிட்டா போதும். அது எந்த ஃபீல்டுன்னு ஒன்றும் இல்லை, மலை ஏறுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல ஏகப்பட்ட குரூப்ஸ் இருக்கு. ட்ரெக்கிங்லேயே பல வகை இருக்கு. ஹிமாலயாஸ் மாதிரி பனியில ஏறுறது, இங்க நம்ம அந்த கிரீன் ஃபாரஸ்டுக்குள்ள எல்லாம் போறது, இப்படி ஏகப்பட்ட இது இருக்கு. அதுக்கான குழுக்கள் நிறைய இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி நண்பர்கள் வட்டம். ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே செய்யறதுக்கு இல்ல, போர் அடிக்குதுன்னு சொன்னான்னு வச்சுங்க, ஒரு ஆளு, ஒரு ஆணோ பெண்ணோ சொன்னாங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒண்ணு பாவம், அவங்களுக்கு பூமியில பாரமா இருக்காங்கன்னு தான் அர்த்தம். அவங்கள பார்த்து பரிதாபப்படுறதுக்கு தான்.
ஏன்னா அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு இங்க, அவ்வளவு விஷயம். ஓகே சார். சார், நீங்க ரொம்ப காலமா இந்த புத்தகத்தை வாசிக்கணும், ஆனா நம்மளுக்கு வந்து நேரமோ இல்ல இந்த புத்தகமோ வாய்ப்பு கிடைக்காம இருக்கு, அப்படி ஏதாவது ஒரு புத்தகம் இருக்கா சார் உங்க வாழ்க்கையில? இனிமே வரப்போற கேள்விக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நிறையவே பதில் இருக்கு. ஓகே சார். வாசிக்க விரும்பும் புத்தகம், அந்த புத்தகம் வந்து லண்டன்ல உள்ள லைப்ரரியில தான் கிடைக்கும். அதனால அது ஒரு புத்தகம் இல்லை, ஒரு காலகட்டத்தோட ஒரு காலகட்டத்தோட ஆவணங்கள், டைரி குறிப்புகள். எந்த காலகட்டம்னா 1857. உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும், சிப்பாய் கலாகம், சிப்பாய் ஃபர்ஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வார். அந்த காலகட்டத்துல அந்த சில பிரிட்டிஷ் ஆபீசர்ஸ் அவங்க எழுதின டைரிலாம் பிரிட்டிஷ் லைப்ரரியில தான் இருக்கு, லண்டன்ல தான் இருக்கு. அது போயிட்டு ஒரு நாளையில முடிக்கிற காரியம் இல்லை. அங்க போய் நான் 2 மாசம் உட்காந்து அதை படிக்கணும். ஏன்னா அதை வந்து இணையத்துல மூலமாலாம் கிடைக்கல. அது நான் ரைட்டர்னு சொல்லியும் கிடைக்கல. அங்க போய் உட்காந்து தான் நீங்க வந்து ஒரு 2 மாசமாவது உட்காந்து பார்க்கணும். ஏன்னா 1857ல மெட்ராஸ்ல ஜெனரல் நீல்னு ஒரு தான், ஜெனரல் நீல் 57ல அவன் வந்து இங்க ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமான, ஜெனரல் டயர்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, ஜாலியன் வாலாபாக், அதை விடலாம் ரொம்ப கொடூரமான ஒரு ஆள். மெட்ராஸ்ல இருந்தவனை கான்பூருக்கு அந்த 1857 சிப்பாய் மியூட்டினிய கிரஷ் பண்றதுக்கு அவனை கூப்பிடுறாங்க. அங்க அவன் போறான், கிரஷ் பண்ணிட்டான். ஆனா அந்த அந்த போர்ல அவனையும் கொன்னுடுறாங்க. கொல்றதுக்கு முன்னால பிபி கட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல, பிபி கட்னா அந்த வீடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, பிபி கட், அந்த இடத்துல ஒரு 250 பிரிட்டிஷ் பெண்களையும் அவர்களுடைய குழந்தைகளையும் இந்தியன் சிப்பாய்ஸ் வெட்டி கொண்டுட்டாங்க அருவாளால. அந்த பிபி கட் அந்த இடத்துல போய் அவங்க ஒளிஞ்சிருக்கிறாங்க. அவங்கள அருவாளாலையும் கோடரியாலையும் வெட்டி கொண்டுட்டாங்க சிப்பாய்கள். இவன் என்ன பண்ணா, அது தெரிஞ்சு அவனை அங்க அங்க அனுப்பிட்டாங்க இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி அனுப்பிட்டாங்க. ஜெனரல் நீல் என்ன பண்ணான்னா, ரொம்ப அந்த சிப்பாய்கள் ஏன் வெட்டி கொண்டாங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட், பெரிய ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட். இவன் என்ன பண்ணா, அங்க இருந்த சிப்பாய்கள் இருக்குல்ல, கொண்டுட்டாங்கல்ல, அவங்கள என்ன பண்ணா, ஒரு 150 பேரு அந்த ரத்தத்தெல்லாம் நாக்கால நக்கி கிளீன் பண்ண சொல்றான். சினிமால கூட பார்க்க முடியாது. அந்த இடத்தையே நாக்கால நக்கி 150 பேரையும் கிளீன் பண்ண சொல்லிட்டு, அதுல ஹிந்துஸ் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ் 2 விதமான சோல்ஜர்ஸ் இருந்தாங்க. முஸ்லிம்ஸ் எல்லாம் பன்னிக்கறி சாப்பிட சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணான், சாப்பிட வச்சான். அதே மாதிரி ஹிந்துக்களை மாட்டுக்கறி சாப்பிட சொல்லி வற்புறுத்தி பனிஷ்மெண்ட், எங்க ஆளுகளை எங்க பொண்ணுங்களையா வெட்டி கொண்டுட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லா டார்ச்சரும் பண்ணி அவங்கள இவனும் வெட்டி கொன்னான் 150 பேரை. இதெல்லாம் வரலாறு. இவனை பத்தின குறிப்புகள் இருக்குல்ல, அது பிளஸ் கான்பூர்ல ஒரு நல்ல பிரிட்டிஷ் ஆபீசர் இருந்தார். அவருதான் அந்த கான்பூரோட மேஜிஸ்ட்ரேட். அவர் பேரு ஹிலர்ஸ்டன் பேரு, சார்ல்ஸ் ஹிலர்ஸ்டன். அவரு டைரி எழுதியிருக்காரு. அவரையும் கொண்டுட்டாங்க. ஆனா அவர் ரொம்ப நல்லவர், ஹிந்தி நல்லா தெரியும், உருது நல்லா தெரியும். அவரோட டைரி வந்து லண்டன்ல இருக்கு. சரியா? இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத, இதுதான் என்னோட ஒரு 5 வருஷத்து விருப்பம். இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சு இப்ப கூட நான் கொரோனா இப்ப இங்கதான் கொரோனா போயிடுச்சுன்னு வரட்டான்னு கேட்டா அங்க தீவிரமா இருக்குன்ட்டாங்க. தினம் 2000 பேர் மேல போயிட்டு இருக்காங்கன்ட்டாங்க. அதனால நான் இன்னொரு இந்த வருஷமும் முடியாது, 2021 முடியாது போல இருக்கு. 21ஓட கடைசியில தான், 22ல தான் போய் அங்க அதை பார்த்தா தான் அது அந்த மியூசியம் லைப்ரரியில தான் அது இருக்கும். அதை நான் பார்த்து, அந்த நானா சாஹேப் பேஷ்வா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சுவாரஸ்யமான கதை அது. ஏன்னா நானா சாஹேப் பேஷ்வான்னு அங்க
யார் இந்த சார்ல்ஸ் ஹில்லஸ்டனுக்கு வந்து ஃப்ரெண்டு. துரோகம்லாம் வருது, அப்படியே சினிமா மாதிரியே இருக்கும். ஆனா தேசம்னு வரும்போது தன்னோட பிரிட்டிஷ் ஃப்ரெண்டை துரோகம் பண்ணிட்டார் அந்த பேஷ்வா, மராட்டா கிங். அவர் வந்து துரோகம் பண்ணி அடிச்சாரு, இதுல வச்சாரு, என்ன சொல்றது, சீஜ்னு சொல்லுவாங்கல்ல, முற்றுகை. அப்படியே ஒரு 15 நாள் அப்படியே வந்து அவங்கள இது பண்ணி வச்சிட்டாரு பேஷ்வா. அவர் பேர் வந்து நானா சாஹிப் பேஷ்வா. அந்த மாதிரிலாம் அந்த 1857 பத்தின டைரி குறிப்புகள்லாம் அங்கதான் இருக்கு. அதுதான் நான் படிக்க விரும்பும் புத்தகம். கிடைக்காத உங்களுடைய ஆசை நிறைவேற சீக்கிரமாக நாங்களும். ஓகே சார், நீங்க பரிந்துரைக்கும் ஒரு 5 புத்தகங்கள் பரிந்துரைச்சிடலாம். பரிந்துரைக்கிற புத்தகங்களை வந்து someone raised handன்னு இருக்கு. ஆமா, அது இல்லாம அப்புறம் பாத்துக்கலாமா? someone raised hand. ஓகே, 5 புத்தகம் இப்ப நான் சொன்னேன்னா அது யாராவது குறிப்பெடுத்துக்கிட்டா நல்லது, அல்லது இதே ரெக்கார்டிங்க மறுபடியும் கேட்டீங்கன்னா நல்லது. ஏன்னா அது ஒரு ரேர் இது விஷயம். ஒண்ணு 5 புத்தகம் சொன்னோம். ஒண்ணு அகோரா அப்படிங்கிற புத்தகம், டாக்டர் ராபர்ட் ஸ்வபோதா அப்படிங்கிறவர் எழுதின 3 வால்யூம் புத்தகம். அந்த 3 வால்யூம்ல முதல் வால்யூமும் 3வது வால்யூமும் எல்லாரும் படிக்க வேண்டியது. இத பேரு தான் அகோரான்னு இருக்க ஒழிஞ்சு இது அகோரா பத்தின புத்தகம் இல்ல, அகோராவா இருந்த ஒருத்தரை பத்தின பயோகிராபி நாவல் மாதிரி இருக்கும். செகண்ட் வால்யூம் மட்டும் ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருக்கும், அது நமக்கு அவ்வளவா தேவையில்லை. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம், தேர்ட் வால்யூம் நான் அதை வந்து என்னுடைய 67வது வயசுல படிச்சேன், 27வது வயசுல படிச்சிருக்கணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா என்னோட பர்சனாலிட்டியே மாத்திருச்சு அந்த புத்தகம். ஒரே புத்தகம் என்னோட ஒட்டுமொத்த ஆளுமையை மாத்திச்சு. அதான் அந்த புத்தகம் அகோரா. ஒண்ணு அந்த புத்தகத்தை குப்பைன்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுருவீங்க, அல்லது உங்களோட ஆளுமையே, பர்சனாலிட்டியே அந்த புத்தகம் மாத்திரும். இது வரைக்கும் நான் ஒரு 10 பேர் படிச்சிருக்கிறாங்க, அந்த 10 பேரோட வாழ்க்கையே மாத்திருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு அந்த டாக்டர் ஸ்வபோதா, ராபர்ட் ஸ்வபோதா வந்து அமெரிக்கன். மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு நாவல், நாவல் இல்ல, ஒரு பயோகிராபி, அகோரான் பேரு. அடுத்த புத்தகம் இன் லைட் ஆஃப் இந்தியா, ஒக்டோவியோ பாஸ் எழுதின புத்தகம். இந்த ஒக்டோவியோ பாஸ் வந்து எல்லாரும் நம்ம இந்தியன்ஸ்லாம் ஆக்டோவியோ பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்பானிஷ்ல ஒக்டோவியோ பாஸ் தான் சொல்லுவோம். அந்த பாஸ் வந்து மெக்சிகன் போயட். அவர் இங்க இந்தியாவில் 50கள்லயோ இல்ல 60கள்ல கிட்டத்தட்ட 12-13 வருஷம் மெக்சிகோட தூதரா இருந்திருக்காரு. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஆனா இன் லைட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற புத்தகத்தை படிக்காம ஒரு இந்தியர் கூட இருக்கு. ஏன்னா இந்தியாவை பத்தி உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இதுவரைக்கும் தெரியலையோ, என்னென்ன விஷயங்கள் தெரியணுமோ அது பூரா அந்த புத்தகத்துல இருக்கு. சின்ன புத்தகம் தான் இவ்வளவு இருக்கும். ஒரு வெஸ்டர்னர் இந்தியாவை எந்த மாதிரி உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பண்ணியிருக்காரு. நமக்கு எதுவுமே அதுல இருக்கிற விஷயம் தெரியாது. நம்ம கல்வித்துறை, கல்வி இருக்க, நம்ம கல்வி திட்டம் அதை நம்ம கத்துக் கொடுக்கல. நான் வந்து இன் லைட் ஆஃப், இது வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு டிசைன் மாதிரி நடந்துச்சு. இன் லைட் ஆஃப் இந்தியாவை முதல்ல படிச்சேன், அகோராவை 2வது படிச்சேன். அப்படிதான், அதுதான் வரிசை. நீங்க அப்படிதான் படிக்கணும். இன் லைட் ஆஃப் இந்தியாவை முதல்ல படிச்சிருங்க. எல்லா இந்தியர்களும் படிக்க வேண்டிய புத்தகம். நம்ம இந்தியன்னா என்ன அர்த்தம், இந்தியன்னஸ்னா என்ன? ஏன்னா இன்னைக்கு அமெரிக்கான்னு எல்லாம் ஓடுறாங்க, அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறது அது புத்தகத்தை படிச்சா தெரியும். அற்புதமான புத்தகம். அடுத்தது நான் எழுதின லத்தீன் அமெரிக்க சினிமா, அது 1985ல வந்தது. அந்த காப்பி வந்து 6 மாசத்துல வித்து போச்சு. இன்னைய வரைக்கும் அந்த காப்பி வரல. ஏன்னா நான் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா இப்ப அது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுத முடியாது போல இருக்கு. இப்போ இருக்கிற நேரமின்மையினால அதை நான் ரிவைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம், இல்லை பிழை திருத்தம் செஞ்சு ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டேன். வர்ற புக் ஃபேர்ல வரும். அந்த புத்தகத்தை ஏன் இந்த லிஸ்ட்ல சேர்த்தேன்னா, அந்த சவுத் அமெரிக்கா அப்படிங்கிற கண்டம் இருக்கு பாருங்க, அது நமக்கு
ஒரு அந்நியமான இருண்ட கண்டம்னு ஆப்பிரிக்காவுக்கு சொல்றோம்ல, அதெல்லாம் இல்ல. அந்த ரொம்ப ரொம்ப அந்நியமான ஒரு கண்டமா தான் இருக்கு அந்த சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்லாம். அதுக்கு வந்து ஒரு வெளிச்சத்தை பாய்ச்சிற ஒரு புத்தகமா அந்த புத்தகம் லத்தீன் அமெரிக்க சினிமா இருக்கும். அடுத்தது சுதந்திர தாகம் 3 வால்யூம். அது வந்து சீசு செல்லப்பா எழுதின நாவல். அதை ஏன் படிக்கணும்னு சொல்றேன்னா, சுதந்திரம் எப்படி நமக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிறது நம்ம ஹிஸ்டரி புக்ல எல்லாம் படிக்கிறோம். ஆனாலும் அதுல வந்து இருக்கிறது ஒரு பாட புத்தகத்துக்கான ஒரு வரலாறு. என்ன ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும், ஆனா ரத்தமும் சதையுமா அந்த வரலாற்று. ரத்தமும் சதையுமானா பிரிட்டிஷ் ஆபீசர்ஸ் தான் அடிக்கிறத வந்து எப்படி அனுபவப்பட்டவர் அவர் சீசு செல்லப்பா. 3 வால்யூம் ஆயிருக்காரு. ஆனா ஏதோ சுதந்திரம் ரொம்ப அறுப்பாங்க, போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நம்ம ஹிஸ்டரி கிளாஸ்ல இருக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது. த்ரில்லர் மாதிரி இருக்கும். தாராளமா படிக்கலாம், அதை படிங்க. அடுத்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு தமிழ் இல்லை கான்டெம்பரரி தமிழ் லிட்ரேச்சர் பத்தி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு காம்பேக்டா புத்தகம் இல்லை. நான் சொன்னேன்னா நீங்க வந்து ஒரு 10 வருஷம் படிக்க வேண்டியிருக்கும். எம் வி வெங்கட்ராம், சிசு செல்லப்பா, கனா சுப்பிரமணியம், இவரு தீஜா, நகுலன், அது இதுன்னு நீங்க எவ்வளவு 10 வருஷம் அது ஒரு பட்டப்படிப்பு மாதிரி படிக்க வேண்டியிருக்கும். இது எல்லாத்தையும் அப்படியே சுருக்கி இத்தனோடு எக்ஸர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டு இவ்வளவுதான். 3 வால்யூம், சின்ன சின்ன வால்யூம், ஒரு 150 பக்கம் 150 பக்கம் 150 பக்கம், பழுப்பு நிற பக்கங்கள்ல நான் தான் எழுதியிருக்கேன். அந்த புத்தகத்தை நான் பொதுவா இந்த மாதிரி படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்னு சொல்லிட்டு என் புத்தகமா சொல்லவே மாட்டேன். ஆனா இது யூஸ்ஃபுல். இந்த புத்தகத்தை படிச்சீங்கன்னா கான்டெம்பரரி லிட்ரேச்சர், தமிழ் லிட்ரேச்சர் பத்தின ஒரு பக்காவான பார்வை கிடைச்சிடும். அதுதான். அடுத்தது தி ஜானகிராமன் எழுதின, இப்ப 5 புக்கு வந்துருச்சு. இன்னும் 2 புக்கு நான் சொல்ல போறேன். ஏன் சொல்ல போறேன்னா, என் புத்தகத்தை 2 புக்கு சேர்த்துட்டேன். அதனால அந்த 2ஐயும் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு பார்த்தோம்னா 7 வருது. அதனால மோகமுள், தி ஜானகிராமனோட மோகமுள். இதை ஏன் சொல்றேன், அவ்வளவு இருக்கு நமக்கு நாவல். ஒரு 100 நாவல்கள் இருக்கும், படிக்க வேண்டிய நாவல்கள். அதுல மோகமுள் பத்தி மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் இலக்கியம் இல்லை, அதுல இருந்து வேற சம்பந்தம் இல்லாத இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, மியூசிக். அந்த மோகமுள்ள படிச்சீங்கன்னா இசைன்னு நம்ம இதுவரைக்கும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற விஷயம் தாண்டி தாண்டி வேற ஏதோ இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த மோகமுள்ள இருந்து தெரிஞ்சுக்குவீங்க. இதுல இந்த கர்நாடக இசையில ஒரு அந்த கர்நாடிக் மியூசிக்ல உள்ள ஒரு பெரிய மகானை பத்தி வருது. இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி தான், ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு லவ் ஸ்டோரி. ஆனா அதுக்கு இடையில இதுல வர்ற மாதிரியான ஒரு இதை படிச்சோம்னா நமக்கு வந்து சங்கீதத்தை பத்தின ஒரு நமது என்ன சொல்றது, நமக்கு இருக்கிற இதுவரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வந்த கற்பிக்கப்பட்டு வந்த கருத்துக்கள்லாம் மாறும். நான் அதனால சினிமா மியூசிக் கேட்கறது தப்புன்னு சொல்லல, நானும் கேட்பேன். ஆனா காதால கேட்கறது மட்டும் இல்லை இசை. சில ராகங்களை வாசிக்கும் போது மழை வருது. அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கு அந்த மோகமுள்ங்கிற நாவலை படிக்கிறது. அதோட சம்பந்தப்படுத்தி இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். என்னன்னா, நம்ம இணையத்துல நீங்க தேடினீங்கன்னா லலிதா ராம் அப்படிங்கிற பேர்ல ஒருத்தர் எழுதுவாரு, மியூசிக் பத்தி எழுதுவாரு. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, அவரோட எழுத்தெல்லாம் படிக்கும்போது ஜானகிராமன் இறந்து 20-30 வருஷம் ஆச்சு. ஆனா ஜானகிராமனே மீண்டு வந்து எழுதுற மாதிரி இருக்கு. ஆனா ஃபிக்ஷன் இல்ல அவர் எழுதுறது, சங்கீதத்தை பத்தி தான் எழுதுறாரு. ஆனா கொஞ்சம் கூட போர் அடிக்கல. ரீசெண்டா கூட ஒரு காரக்குறிச்சி அருணாச்சலத்தோட நாதஸ்வர இசையை பத்தி எழுதியிருக்காரு. நீங்க நாதஸ்வரம்லாம் கேட்க வேண்டாம், அவர் எழுதியிருக்காரு பாருங்க, அற்புதம். இப்படி நான் பேசுறது அவருக்கு பிடிக்காது. ஏங்க நான் ஏதோ ஒரு ஓரத்துல இருந்து எழுதிட்டு இருக்கேன், என்ன போட்டு லைம் லைட்டு கொண்டு வந்து இல்ல. நான் சொன்னேன், நீங்க டைரியில எழுதி வச்சுக்கணும். அப்படின்னா இது நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும், யங்ஸ்டர்ஸ் கேட்கணும். மியூசிக் பத்தின
உங்களுடைய பார்வை மாறணும். இன்னும் ஒரு புத்தகம், அது நான் சம்பந்தப்பட்ட புஸ்தகம், நான் எழுதின புஸ்தகம் இல்ல, நான் மொழிபெயர்த்த புத்தகம். தருண் தேஜ்பால்ங்கிற பேரை வெவ்வேறு காரணங்களால நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. அது முக்கியமான ஒரு காரணத்தினால கேட்டிருப்பீங்க. இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. 10 அடி உயரத்துல இருந்து விழுந்தா வெறும் ஸ்கிராட்ச் தான் வரும் என்ன, ஆனா 100 அடி உயரத்துல இருந்து விழுந்தா கை கால் முறிஞ்சு போயிடும். 1000 அடி உயரத்துல இருந்து விழுந்தா ஆளு காலி. இவரு 1000 அடி உயரத்துல இருந்து விழுந்தவர். ஆனால் அந்த புத்தகத்தை படிச்சீங்கன்னா வேலி ஆஃப் மாஸ்க்னு பேரு இங்கிலீஷ்ல, வேலி ஆஃப் மாஸ்க். அத தமிழ்ல முகமூடிகளின் பள்ளத்தாக்கு அப்படிங்கிற பேர்ல எழுதினவர் பேரெல்லாம் மறந்துருக்கேன். இந்த புத்தகம் எப்படி இருக்கு, இன்னொரு 1 மாதத்துல உங்களுக்கு இந்த புத்தக விழா நடக்குது இல்லையா மெட்ராஸ்ல, அந்த புத்தக விழாவில் இந்த முகமூடிகளின் பள்ளத்தாக்குங்கிற புத்தகம் கிடைக்கும். நாவல் தான். ஆனால் என்னோட வாழ்க்கையில எப்படி ஸ்வபோதாவோட அகோராங்கிற புத்தகம் என்ன கம்ப்ளீட்டா என்னோட பர்சனாலிட்டி மாத்துச்சுன்னு சொன்னேன்ல, இந்த புத்தகம் முகமூடிகளின் பள்ளத்தாக்கு அல்லது வேலி ஆஃப் மாஸ்க் இது வரைக்குமான என்னுடைய நாவல் வாசிப்புல இந்த மாதிரி ஒரு நாவலை நான் படிச்சது இல்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குள்ளயுமே ஃபாசிசம்னா என்ன, எப்படி நல்லது பண்றதாகவே நினைச்சு ஃபாசிஸ்டா இருக்காங்க. இதுக்கு நீங்க புரிச்சு வச்சுங்க. டாஸ்டோவஸ்கியோட an untoward incidentனு ஒரு கதை இருக்கு, ஒரு குறுநாவல். an untoward incident, அது பேர் வெவ்வேறு பேர்கள்ல இருக்கும். a dirty story, an untoward incident இப்படிங்கிற பேர்ல எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு வெவ்வேறு பேர் இருக்கு ஒரு குறுநாவல். ஒரு அதிகாரி நல்லது பண்றதா நினைச்சுக்கிட்டு தனக்கு கீழே வேலை செய்யற ஒரு குமாஸ்தாவோட வீட்டுக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிடுவாங்க. அந்த கல்யாணத்துல அவன் போனதுனால அந்த குமாஸ்தாவோட வாழ்க்கையை எப்படி நாசமா போச்சுங்கிறதுதான் அந்த கதை. கிட்டத்தட்ட இந்த வேலி ஆஃப் மாஸ்க், முகமூடிகளின் பள்ளத்தாக்கு, அதுல ஒரு வரி வரும் அந்த நாவல்ல. நல்லா கவனமா அந்த நாவல் வரும்போது அந்த வரி கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா பாருங்க, மத்தவனுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கல்ல, அங்கதாண்டா பாசிசம் ஆரம்பிக்குதுன்னு ஒரு வரி வரும். இந்த உலகம் குட்டிச்சோரா போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம், நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சா கூட நல்லா இருந்துரும் உலகம். மத்தவனுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் பாருங்க, அங்கதான் பிரச்சனை. ஏன் தெரியுமா? உங்க பேர் பரத், நான் என்ன சொல்லுவேன், உங்களுக்கு நான் நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சிடுறேன். உடனே பரத் கிட்ட பரத், உங்க கடவுளை விட என் கடவுள் தான் சிறந்த கடவுள் பரத், இங்க வந்துருங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு நான் நல்லது நினைக்கிறேன், உங்களை நினைச்சுதான் எனக்கு இரவு பகலும் கண்ணீர் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த பக்கம் வந்துருங்க, இந்த கடவுள் தான் சிறந்த கடவுள் இப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க. இது ஒரு உதாரணம், இப்படி மத்தவனுக்கு நல்லது பண்றோம்னு நினைக்கிறான் பாருங்க, அவன் தான் அங்க இருந்துதான், அந்த நினைப்புல இருந்துதான் பாசிசம் உருவாகுதுங்கிறது தான் இந்த முகமூடிகளின் பள்ளத்தாக்கோட அடிப்படை. அவங்க இன்னும் எத்தனை நேரம் இருக்கு சார்? நேரம் கடந்து போயிருக்கு சார் ரொம்பவே. பிடிச்சா அப்புறம் மற்ற கேள்விகள் ஆஃப்லைன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுடலாமா சார்? ஓகே சார், ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப அருமையான விளக்கங்கள், ரொம்ப நல்ல உங்களோட அனுபவங்களை. அடுத்த பேர் வரிசையில இருப்பாங்க, வந்திருப்பாங்க சார். சார் உங்களுக்காக ஒரு மொமெண்டோ இருக்கு, நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கொரியர் பண்ணுவோம், உங்ககிட்ட இருந்து கம்பல்சரி பண்ணுவோம். ரொம்ப நன்றி சார். நோவல் நேஷன் டீம் சார்பாக, வாசகர்கள் சார்பாக ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் இன்னொரு நேர்காணல கண்டிப்பா சந்திப்போம் சார். நான் அந்த டைமை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருந்தேன். ஓகே, பை பை பரத், பை சார். Thank you, sir. So I'll call Bharat now to announce the winners for one of our contests. Thank you, Sudha. Thank you, sir. Okay, so we had a lot of contests. So one of them was cosplay. So you had to dress up as a character, your favorite character, and send us. So we got a lot of registrations. And
So the winner is Vivan. So I hope he's here. So yeah, I can see him. So congratulations, Vivan, on winning. So we'll be sending you the Amazon gift voucher to your mail. And also keep an eye on our Instagram. So we'll be posting all the winners over there. Thank you. Thank you, Bharat.